توجہ ہے، بات شروع کی جائے۔ سورہ آل عمران سے شعراء آفاق آیت تلاوت کی ہے میں نے۔ ارشاد ہے، یقیناً اس آیت پر آپ ہزاروں نہیں تو سینکڑوں بیانات علماء خطباء واعظین سے سن چکے ہیں، لیکن میں نے اس آیت کو کیوں پڑھا، اس کی علت ابھی آپ کے سامنے آنے والی ہے۔ فرمایا ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین۔ یقیناً اللہ نے مصطفیٰ کیا، ترجمہ ہوتا ہے چن لیا، میں نے ترجمہ کیا ہے مصطفیٰ کیا، میں یہاں اس کا ترجمہ چن لیا نہیں کر رہا۔ یقیناً اللہ نے مصطفیٰ کیا آدم کو، نوح کو، آل ابراہیم کو، آل عمران کو، علی العالمین، سارے جہانوں پر۔ میں نہیں جانتا کہ کون کتنے پانی میں ہے جو حقائق کے موتی اپنے دامن میں سنبھال سکتا ہے۔ وہ ایک لمحہ دیکھے میری طرف۔ عام طور پہ تصور یہ ہے کہ اللہ نے انہیں عالمین میں سے چن لیا، عالمین میں سے نہیں، کیونکہ آیت میں من العالمین نہیں، آیت میں ہے علی العالمین، عالمین پر مصطفیٰ کیا، عالمین میں سے نہیں۔ پھر سن لو، عالمین پر مصطفیٰ، عالمین میں سے نہیں۔ 4 مداری صاحب الیکشن لڑنے والے ہوں، بنتا تو ایک ہی ہے، لیکن 3 میں الیکشن لڑنے کی صلاحیت تو تھی۔ وہ کہا جاتا ہے کہ 4 امیدواروں میں سے ایک چنا گیا، تو اس کا مطلب ہے کہ عالمین میں مصطفیٰ کی صلاحیت تو تھی، لیکن اللہ نے ان کو چنا نہیں، ان میں سے نہیں چنا، ان پر چنا۔ نا میں ہماری علم کی بے بسی یہ ہے، مصطفیٰ، مجتبی، مرتضیٰ کو عام طور پر لوگ ایک چیز سمجھتے ہیں۔ ہاں، اور سب کا ہی مقبول یہی ترجمہ ہوتا ہے، مصطفیٰ چنا ہوا، مجتبی چنا ہوا، مرتضیٰ چنا ہوا۔ نہیں، ضرورت کیا ہے؟ جب سارے چنے ہوئے ہیں تو لفظ الگ الگ بنانے کا مقصد، میرے بزرگوں، گھبراہٹ تو نہیں ہو رہی نا؟ ہر لفظ کا کوئی نہ کوئی مادہ ہوتا ہے۔ مصطفیٰ کا مادہ صفا ہے، مجتبی کا جبا ہے، مرتضیٰ کا رضا ہے۔ تو مصطفیٰ میں صفا، مجتبی میں جبا، مرتضیٰ میں رضا نہ ہو تو تینوں لفظ غلط۔ میں مثال دوں تاکہ بچے بھی سمجھیں۔ ایک حکیم کشتہ تیار کرنا چاہتا ہے یاقوت کا، مرتبان کھولا، یاقوت الٹے کاغذ پر، اس میں کچھ گرد تھی، کچھ تنکے تھے، کچھ اور چیزوں کے ذرات ملے ہوئے تھے، اس نے سب الگ کر کے خالص یاقوت کے ریزے علیحدہ کر لیے۔ یہ جو الگ ہو گئے کثافت سے جدا ہو کر، یہ ہے صفا۔ اب اس میں سے اس نے موٹے موٹے دانے جو کشتے کے لائق تھے وہ مزید الگ کر لیے، یہ ہے جبا۔ پھر اس نے کشتہ تیار کر کے 2 شیشیاں بنائیں، ایک بیچنے کے لیے، ایک اپنی ذات کے لیے، یہ ہے رضا۔ جی جی جی، سمجھ میں آ رہی ہے بات آپ کی یا نہیں؟ تو بس میں نے جو سمجھانا تھا وہ سمجھا لیا۔ مخلوق کی کثافت سے جو الگ ہو جائے وہ مصطفیٰ ہوتا ہے، اور جو کسی خاص منصب کے لیے علیحدہ کر دیا جائے وہ مجتبی ہوتا ہے، اور جسے اپنے ذاتی کاموں کے لیے چن لیا جائے وہ مرتضیٰ ہوتا ہے۔
में आ गई बात दोस्तों? पिछले दोस्त आप भी समझ चुके। अल्लाह ने मुस्तफा किया किसको? आदम को, नूह को। शादबाश, आदम मुस्तफा है, आले आदम नहीं। आदम की आल में मुस्तफाई की सलाहियत नहीं। नूह खुद मुस्तफा है, आले नूह नहीं। आले नूह में मुस्तफाई की सलाहियत नहीं। अब मुझे नहीं खबर कि मैं वीराने में पढ़ रहा हूँ या आबादी में, अपनों से खिताब है मेरा या बेगानों से, अली को सोचने वालों से या मानने वालों से। जो मानने वाले हैं वो देखें मेरी तरफ। आले इब्राहिम को चुना। इससे पहले किसी की आल मुस्तफाई की लियाकत नहीं रखती थी। जानते हो क्यों? सरगोशी नहीं, नहीं कुर्बानी की बात कहा। वो इसलिए है कि इब्राहिम से पहले नबी तो थे, कोई इमाम न था। इब्राहिम से पहले नबी थे, इमाम कोई नहीं था। इमामत का दरवाजा इब्राहिम ने खोला। जो ही इमामत का आगाज हुआ, अल्लाह ने इसकी आल को मुस्तफा कर लिया। अब मुस्तफाई का कानून और कुलिया समझ में आ गया। इमामत की आल मुस्तफा होती है, नबूवत की नहीं। मैंने जो कहना था मदारी साहब, वो तो मैं कह के आगे चला गया। सोचने वाले फिर रवश इदराक पे सफर भी करते रहे और सोचते रहे। और आले इमरान को, और ये जानते हो, ये जो 4 शहजादा चुने गए मुस्तफा, पहला मुस्तफा कौन? आदम। फिर क्या सोचने से ये बात समझ में आती है कि आदम से बड़ा मुस्तफा है नूह? नहीं समझ में आई भाई। अगर आदम बड़ा मुस्तफा था तो बड़े के बाद छोटे को चुनना हिमाकत होती है। समझ में आई भाई या नहीं? जब बड़े का इंतखाब हो जाए तो फिर छोटा नहीं लाया जाता। यह खिलाफ अक्ल है। खल्लाक के अक्ल ऐसा करेगा तो मानना पड़ेगा जो आदम था, जो पहला मुस्तफा, वो छोटा। अब नूह इससे बड़ा मुस्तफा, आले इब्राहिम दोनों से बड़ी मुस्तफा, और आले इमरान तीनों से बड़ी। मैंने जो पैगाम पहुंचाना था वो इतना ही था। पैगाम तो तुमने वसूल कर लिया। अब 2 जुमले बोलूं या जाऊं? अल-अज़मतुलिल्लाह, अल-अज़मतुलिल्लाह। अब जुमला आ गया है तो सामने जो आ जाए फिर वो नहीं रोका जा सकता। जिसके लिए मज़ारी साहब मिंबर सजा हो, वो मिंबर पे बैठे, उसे तो बैठना ही है। आप मिंबर लगाएं मेरे लिए, ऐलान भी मेरा करें, और मैं किसी का हाथ पकड़ के कहूं कि मैं सामीन में बैठता हूं और तुम खिताब करो, तो सोचने पे मजबूर नहीं हो जाओगे? हम तो इसे अल्लामा समझ के लाए थे। ये क्या बला है कि अल्लामा सामीन में बैठ रहा है? सर उठाना लाहौर वालों। मिंबर खतीब मिंबर सलूनी के लिए सजा। हर सामे को तवक्को है कि अभी अली ज़ेब मिंबर होंगे, लेकिन अली ने यदुल्लाही हाथ से हसन की कलाई पकड़ के कहा, मैं सामीन में बैठता हूं और तुम खुतबा दो।
اسی آیت کی تفسیر کی. ہاں اتنا ضرور کہا میرے مولا نے, یا بتا انا اخطب وانت تنتظر الیہ, بابا آپ دیکھ رہے ہوں اور میں خطبہ دوں. یہ کیسے ممکن ہے؟ علی نے فرمایا گھبرا نہیں, انی مختلف من کا, میں چھپ جاتا ہوں جہاں تو مجھے نہ دیکھے لیکن میں تیری آواز سنوں. پتا تو چلے کہ تیری زبان میں لعاب مصطفی کا اثر کتنا آیا. زیب ممبر ہوئے آقا حسن, اور وہاں فرمایا ایوہ الناس قال اللہ فی کتابہ ان اللہ اصطفى آدم و نوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین, نحن الذریۃ من آدم والاسرۃ من نوح والصفوۃ من ابراہیم والسلالۃ من اسماعیل وآل من محمد والشجرۃ الزیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیۃ المبارک زیتها التي النبی اصلها وعلی فرعها من تعلق بغصن من اغصانها نجا ومن تخلف عنها فإلى النار هوى. فرمایا اللہ نے 4 مصطفیٰ بتائے, آدم, نوح, آل ابراہیم, آل عمران, اور تم سمجھتے ہو کہ بس مصطفی کا دروازہ بند ہو گیا. فرمایا جو سب سے بڑے مصطفیٰ ہیں وہاں تک تو تمہاری نظر ہی نہیں. آدم کی حقیقی ذریت ہم ہیں, نوح کا اصلی عشیرہ ہم ہیں, ابراہیم کی جوہر خلت کا خلاصہ ہم ہیں, اور نسل وسلالۃ من اسماعیل, اور نسل اسماعیل کا سلالہ. کتنی حیرت سے دیکھ رہے ہیں سارے مجھے, اچھا تو میں کس لیے ہوں؟ ہاں مجھے کہہ دیجئے نا, حیران ہونے سے تو یہ خاندان سمجھ میں نہیں آتا بھائی. ہاں چونکہ حیرت کیا, نقش دیوار بن جائے کوئی شخص چاہے وہ آدم کیوں نہ ہو, ہاں سوچ اور حیرانی سے یہ سمجھ میں آ سکتے ہی نہیں. سر اٹھاؤ, سلالہ کا لفظ لغت عرب میں بولا ہی وہاں جاتا ہے. لکھ لو تمام شیعہ سنی دوست اپنی اپنی لوح دل پر, بلکہ جہاں جہاں تک غضنفر کی آواز جا رہی ہے, شرق سے غرب, شمال سے جنوب, پورے عالم رنگ و بو میں علماء لغت کو چیلنج دیتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ سلالہ کا لفظ وہاں بولا جاتا ہے جہاں نطفہ نہ ہو. میں نے جملہ کہہ دیا, آپ نے ہاتھ بھی اٹھائے, واہ واہ بھی کی, اور جن چہروں پہ سوالیہ نشان ہیں وہ بھی مجھ سے چھپے ہوئے نہیں. قرآن مجید لاؤ ممبر پہ, میں آیت پڑھتا ہوں, اپنی اپنی پسند کے ہر عالم تک میرا یہ پیغام لے جاؤ. اللہ آدم اور اولاد آدم کی تخلیق کا فلسفہ بیان کر رہا ہے. لقد خلقنا الانسان من سلالۃ من طین ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین. فرمایا ہم نے انسان کی خلقت کا آغاز مٹی کے سلالہ سے کیا, اور پھر اس کی نسل کو قرار مکین میں نطفہ بنایا. یعنی آدم مٹی کا سلالہ, اس کی اولاد نطفہ. میں نے روایت تو پڑھی نہیں, آیت پڑھی ہے. اللہ جانے کس دشت ادراک میں کھوئے ہوئے تم. لقد خلقنا الانسان من سلالۃ من طین, طین کے سلالہ سے, مٹی کے سلالہ سے بنا آدم. 50 لاکھ دیتا ہوں, آدم کا نطفہ دکھاؤ, وہ شکم دکھاؤ جس میں رہا. نہیں تھا نا, نہ شکم, نہ صلب, نہ بطن, نہ نطفہ, صرف مٹی کے جوہر سے, مٹی کے سلالہ سے. تو اب میرے سامعین سمجھ گئے کہ جہاں سلالہ کا لفظ ہو وہاں جوہر تخلیق مراد ہوتا ہے, نطفہ نہیں. اور آج حسن بیگانے جگانے کے سامنے کہہ رہا ہے کہ وہ سلالۃ من اسماعیل, ہم اسماعیل کی نسل کا سلالہ ہے, یعنی نطفے والے اور ہیں, ہم 14 اور.
आए तो नहीं हो। हम इस्माइल का सुलाला हैं, वआलम में मोहम्मदन, और हम मोहम्मद से आल हैं, मोहम्मद की आल नहीं। जी, और हम ही शजरा ज़ैतूना है जो न शर्की है न गरबी है, जिसका तेल खुद बखुद जल उठता है, जिसकी जड़ रसूल जड़, जिसकी शाख अली है और बाकी शाखें हम हैं, जिसका हाथ किसी न किसी शाख पे होगा। फरमाया ये शजर तैयबा इतना फैला हुआ है, अल्लाह ने इसकी इतनी शाखें बनाई हैं जितनी औलाद आदम है। मन तअल्लक़ बिग़ुस्लन मिन अग़सानिहा फ़क़द नजा। अब साहिबान इशारत के लिए इशारा है, फरमाया जिसका हाथ किसी न किसी शाख पे होगा, वो जो भी है, जहां भी है, जैसा भी है, नाजी है, नजात उसका मुकद्दर है। और जिसने इस दरख्त की शाखें छोड़ दी, हाँ हाँ, फ़इलन नारे हवा, वही मुंह के बल जहन्नम में गिरेगा। वो जहां है, जो है, जैसा है। जी, वो नमाजें न पढ़े, काबे की छत पे मर जाए, अगर शजर तैयबा की मवद्दत की शाख हाथ में नहीं है। जी, क्यों? कि उसका नस्ल सुलाला इब्राहिम से ताल्लुक नहीं, बल्कि नस्ल अबतर से। चलिए एक वक्त याद दिला दूं, मज़ार साहब उसका एक जुमला अक्सर बेशतर मिंबरों से मैंने भी कहा, बहुत दफ़ा आपने सुना होगा दीगर उलमा वाइज़ीन से भी और मुझसे भी शायद, लेकिन आज पता नहीं दिल चाह रहा है कि वो मैं मुकम्मल बात आप तक पहुंचा दूं। हाँ, क्योंकि कभी भी वो मुकम्मल मिंबरों से पढ़ी ही नहीं गई। मैंने भी शायद कभी एक आध बार मिंबर से पढ़ी है तो पढ़ी है, फिर किसी और ने मुकम्मल क्या पढ़ी होगी आपकी दुआ से। वक्त याद दिलाता हूं जब सरजमीन शाम पर किसी दरबार में अली के इसी वलीअहद ने किसी की जिन्स बदल दी थी। आ गया ज़हन में? हाँ, बस यही जुमला पढ़ के हम गुजर जाते थे अपने मौजू की तरफ, लेकिन आज मुकम्मल बात करना चाहता हूँ। मज़ारी साहब मेरे मौला हसन दाखिल दरबार हुए, जो ही बाप दाखिल से आते हुए देखा दस्तारे विलायत के वारिस को, तख्त वाले ने दरबारियों से कहा अली का बेटा आ रहा है। जो ही ये आए अपने अपने आबा व अजदाद के कारनामे बयान करना शुरू कर देना। अल्लाह, खुदा के लिए जागना जहां जहां भी बैठे हो, कहना मेरे बाप के पास इतनी दौलत, मेरे दादा इतने बड़े जागीरदार, इसका बाप तो चटाई पे बैठ के फैसला करता है, इनके पास माल और दुनिया है ही नहीं, यह किस चीज पे फख्र करेगा। एक आवाज, दो आवाज, तीन, जब कुछ आवाजें उठी सहीफा विलायत पे सुर्खी जलालत आई। अल अज़मतुलिल्लाह, अगर तुम जागते रहे तो अर्श के पाए तक हाथ जाएगा, ये वादा है मेरा। हाँ, अल्लाह के गजब को गजब आया, खुदा के जलाल को जलाल आया, किबरिया के गुस्से को गुस्सा आ गया, लहजा हसन में तलखी खुल गई। जी, वहां मेरे मौला ने बिस्मिल्लाह और अल्लाह की हम्द व सना के बाद इरशाद फरमाया, और ये जुमले पहले आपको मैंने नहीं सुनाए। फरमाया या अहल शाम वल्लाहि लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवा लौ कुन्तु अला हाज़िल मकाम हौलन फहौलन फअज़कुरु मा आतनल्लाहु मिनल फ़ज़्ल लम उहसिही नहनु ज़ैनुल जिनान व हुज्जुर रहमान अ तफ्तखिरु हाउलाई अलैया बिल आबाए वल अजदाद अना औलादुल अमजाद व रज़िय्यु ज़ात सिदाद वल्लाहि लौ शिअतु लजअलतुल इराक़, ये जुमले मैं पहले पढ़ा करता हूँ। वल्लाहि लौ शिअतु लजअलतुल इराक़ शामन व शाम इराक़न व रजुलन इमरतन व इमरतन रजुलन फ़क़ाम रजुलन मिनल हुज़्ज़ार व क़ाल या इब्न अबी तुराब मन यक़दिर अज़ा
फारिग फनज़र अल-इमाम इलैहि शज़रन वक़ाल अमा तस्तहयीना अन तक़ूदी बैन अर्रिजाल। अभी मैंने आधी इबारत पढ़ी, आधी बाद में पढ़ता हूँ। हाँ, अगर उस वक्त तक वक्त और आपके मिजाज ने इजाजत दी तो मेरे मौला ने फरमाया, फख्र करने वालों, वल्लाहिल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवा, कसम है उस ज़ात की जिसके सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, लो कुन्तु बेहाज़ल मकाम हौलन फहौलन, मैं अगर इसी दरबार में सालों खड़ा रहूं, एक साल नहीं, हौलन फहौलन, साल हा साल खड़ा रहूं, और करता क्या रहूं, वाज़कुर मा आतानल्लाहु मिनल फ़ज़ल लम उहसी, और मैं अपने खानदान के फज़ाइल पढ़ता रहूं, खत्म नहीं होंगे। चले तो नहीं गए हो दोस्तों, घबरा तो नहीं गए? क्या फरमा रहा है मेरा आका, अगर मैं सालों, और यहाँ हुजूर नहीं, मैं ममनून हूँ, बड़ी दाद दी आपने, बड़े नारे लगाए, बड़ी तवज्जो, सब कुछ है, लेकिन जरा सोच के दावत फिक्र है, एक फैसला करने में मेरी मदद करो। ये गज़नफर नहीं कह रहा कि मैं अगर इनके सालों फज़ाइल पढ़ता रहूं, ये उसका बेटा कह रहा है, उसका बेटा जिसका बाप एक रकाब से दूसरी तक कुरान खत्म कर लेता। अल्लाह नहीं, अब देखना, हलालियों की तरह सुनना और हलाल जातों की तरह फैसला देना। एक रकाब से दूसरी तक मज़ारी साहब वक्त कितना लगता है? 2 सेकंड, यही ना, 2 सेकंड, और मिनट में कितने होते हैं? 60। तो इसका मतलब है हसन के मुंह में भी अली की जुबान है, इनका पहला मोहम्मद, आखिरी मोहम्मद, दरमियान वाला मोहम्मद, ये सारे मोहम्मद। यानी जो 1 मिनट में 30 कुरानों के बराबर अपने फजाइल पढ़ सकता हो, वो दिन में कितने पढ़ेगा? अब मैं क्या करूं कि पता नहीं बैठे हो या चले गए हो, वो 24 घंटे में कितने पढ़ेगा, वो हफ्ते में कितने पढ़ेगा, वो साल में कितने, फिर सालों में कितने, और कह रहा है कि सालों खड़ा रहूं, हौलन फहौलन, लम्हों से ही एहसान नहीं हो सकता, मैं बयान नहीं कर सकता। अब शहजादा मैं तेरे मजमे को आजमाने लगा हूं कि बिगाड़ देने कौन आया है और जौहर हकीकत की जस्तजू में कौन आया है। फिर फरमाया जब तखिर हाउलाए, अरे जबिल आबाए वलम, जब तेरे ये दरबारी टट्टू मेरे सामने फख्र कर रहे हैं, इनको क्यों सिखाता है? आमिर शाम, मैं अपनी नस्ल के बारे में अलग मैदान में खड़ा हूं, दरबार में मैं बावाज़े बुलंद अपने बाप अली से शुरू करता हूं और आदम तक अपने आबाओ अजदाद का किरदार बताता हूं, महफिल में अपनी माँ बतूल से शुरू करता हूं और हवा तक अपनी माओ का किरदार बताता हूं, दरबार में तू मेरे कान में बता।
کیا کہا میرے مولا نے؟ ہاں میں اپنے باپ علی سے اور اپنی ماں زہرا سے میں محفل میں کھڑے ہو کے ببانگے ظہر ڈنکے کی چوٹ پر اپنے آبا و اجداد کا کردار بھی بتاتا ہوں، اپنی ماؤں کا بھی، تو میرے کان میں بتا دے۔ اللہ اکبر۔ بس جس طرح یہ جملہ سنبھال لیا ہے، ایک جملہ اور سنبھالنا۔ آگے حسن نے فرمایا میرے سامنے فخر، انا ابن الامجاد ورضی ذرات العصمت والصداد۔ اللہ اکبر۔ مداری صاحب عرش نظر آئے گا جس نے سمجھ لیا۔ فرمایا میں اس خاندان کا فرد ہوں جس کے باپ دادا کا ہر فرد مجید ہے۔ اللہ اللہ اکبر۔ جی جی، انا ابن الامجاد، مجید کی جمع ہے امجاد، مجید کی جمع امجاد۔ فرمایا میرے خاندان کے باپ داداؤں کے جتنے افراد ہیں سارے مجید۔ اور لاہور کے شیعہ سنی دوستو، میں نے مجید ہی تھی۔ اور اب دیکھیے کھڑا کہاں ہے؟ کسی دوست کے دربار میں۔ تو آگے مداری صاحب کوئی بولا کیوں نہیں کہ چلو تیرے باپ علی کو تو ہم مجید مان لیں گے، ابو طالب کو کیسے مانے؟ دشمن کی خاموشی دلیل ہے اس امر کی کہ حسن کا دعویٰ حق تھا، برحق تھا، سچ تھا۔ ورنہ دشمن تو دشمن ہوتا ہے۔ وہ جو فخر سے کہہ رہا ہے کہ میری نسل میں آدم تک سارے مجید ہیں، تو تین ہی مجید ملے ہیں مجھے، یا عرش مجید، یا قرآن مجید، یا ابو طالب مجید۔ چھوڑ دوں یا چلتا رہوں؟ سنو گے حلالیوں کی طرح، انصاف کرو گے موالیوں کی طرح؟ چلیے آپ کی زبان پہ تمہاری زبان پہ بھروسہ کرتے ہوئے کہنے لگا ہوں۔ حسن فرماتا ہے یہ تو ہے میرے خاندان کے مرد اور عورتیں، وَالرَّضِيُّ ذَوَاتِ الْعِصْمَةِ وَالصِّدَادِ۔ جاگنا، یہ عالم کے فریرے میں ہاتھ ہے میرا۔ الہام جب مائل بکرم ہوتا ہے تو پھر ایسے جملے مداری صاحب ممبروں سے بیان ہوتے ہیں۔ حسن فرما رہا ہے میں جن عورتوں کی جھولیوں میں کروٹیں بدلتا رہا ہوں، ان عورتوں کی ہر چادر قرآن کا غلاف بن سکتی ہے۔ جی جی، میں نے کہتا نا یہ جملے اس سے پہلے نہیں، یہ ملتان کی سرزمین سے آیا ہے۔ اس سے حلفاً پوچھو 81 سے لے کر 2003 تک 100 عشرے پڑھے ہیں میں نے پورے ملتان میں، 100 عشرے ہو چکے، بلکہ 101 ہو چکا۔ اب یہ جملے پہلے سنے مجھ سے؟ تو جہاں 101 عشرے پڑھے ہیں انہوں نے نہیں سنے۔ آپ نے کیسے؟ فرمایا ہر چادر قرآن کا۔ اے افسوس، اب میں بیٹھک میں ہوتا تو اس کی شرح کرتا۔ اب منبر ہے، میری مجبوری ہے، بس صاحبان اشارت کے لیے مداری صاحب اشارہ چھوڑتا ہوں۔ حسن فرماتا ہے میں جن ماؤں کی آغوش میں کروٹیں لیتا رہا ہوں، ان کی ہر چادر قرآن کا غلاف بن سکتی ہے۔ وہ کنواری تھی تو چادر قرآن کا غلاف بن سکتی تھی، وہ شادی شدہ ہو گئیں تو چادر قرآن کا غلاف بن سکتی تھی، وہ مائیں بن گئیں۔ نہیں نہیں نہیں،
नहीं, फर्श जमीन पे बैठकर मोहम्मद और मोहम्मद को भौंक लेना बहुत आसान है। जरा दलील तो दो, जैसी चादर में तेरी माँ ने तुझे पैदा किया, तेरी माँ की चादर तेरी खाला बांधने को तैयार नहीं। ये कौन सा कबीला है? बच्चे भी जल रही है, चादरें खिलाफ बन रही है। आगे वाला जुमला बड़ा मशहूर है, मैंने भी पढ़ा कई बार मिंबरों से, दीगर उलमा से, फरमाया मैं तो वो हूँ लो शेतुल जाल तो इराक शामन व शाम इराकन वारजल इमरत राजुलन, मैं अगर चाहूँ, बात मेरे चाहने की है, मैं अगर चाहूँ इराक को शाम कर दूँ, शाम को इराक बना दूँ, मर्द को औरत कर दूँ, औरत को मर्द कर दूँ। और जो सुन चुके हो वो तो तुम्हें याद आ जाना चाहिए है? कोने में से एक कम नसीब उठा, जी सोए हुए मुकद्दर वाला, यब्न अबी तुराब मैं यक़दिर अला ज़ालिक, ऐ अबू तुराब के बेटे किसकी कुदरत है इतना बड़ा दावा है? बल्कि नहीं, एक फिक्रे की कंजूसी कर रहा था, मैं नहीं करता। इससे पहले फरमाया नहनु ज़ैनुल जिनान व हुज्जतुर रहमान, हम 14 के 14 जन्नत की जीनत है। और वो ऐसा है, मैंने तरफैन की किताबों में ये हदीस देखी है कि अल्लाह ने जब जन्नत को बनाया ना तो जन्नत उदास हो गई। हाँ, या रब्बे अस्कंत फ़िय्य ज़ुअफ़ा वल फ़ुक़रा, वाले वाले मुझ में तो कसरत से फ़ुक़रा और कमज़ोर लोग हैं, बड़े लोग तो खाल खाल आए हैं मुझ में। वो जो मेरी हमसाई है उधर तो बड़े बड़े शहनशाह, बड़े बड़े बादशाह, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े आलिम, सारे बड़े लोग उधर हैं, उधर छोटे लोग खाल खाल, इधर बड़े लोग खाल खाल और सारे छोटे मेरे हिस्से में आए। अब कुदरत आई घबराती क्यों है? कद ज़य्यनतु के बिल हसन वल हुसैन, मैंने तुझे जीनत दी है हसन और हुसैन के साथ। और तेरा रसूल फरमा रहा है फमासत कमा तमीसुल उरूस, फिर जन्नत ऐसे इतराने लगी जैसे दुल्हन इतराती है। तो वही बात कह रहा है दुश्मन के दरबार में अली का बेटा, नहनु ज़ैनुल जिनान, हम जन्नत की जीनत हैं, वहुज्जतुर रहमान, रहमान की हुज्जतें हैं। और अगर मैं चाहूँ इराक को शाम कर दूँ, शाम को इराक कर दूँ, मर्द को औरत, औरत को मर्द। बदनसीब ने कहा ए अबू तुराब के बेटे किसकी जरूरत? फन्नाज़र अल इमाम इलैहि शिज़रन, यूं खीरा निगाही से देखा, न दुआ न पनाह न तस्बीह न विर्द न वजीफा न दरूद न सलाम न मुसल्ला। जी जी, अली के वली आहद के मुंह से जुमला निकल गया, अमा तस्तहीना अन तक़दी बैनर रिजाल, तुझे मर्दों के मजमे में आते हुए हया नहीं आई? जी, जन्स बदल चुकी थी, अब दौड़ के निकलने लगी दरबार के दरवाजे की तरफ, पीछे से फनादाहुल इमाम मिन अक़बहा, पीछे से इमाम ने आवाज दी। अली के वली अहद को भौंक के जा रही है, क्या समझ लिया कि सजा पूरी हो गई? पूरी सजा सुन के जा। कद सारत इयालो का रजुलन, वो जब बीवी तेरे घर बैठी है उसे मैंने मर्द बना दिया है।
इरादे औरत बन के गई तो पहले साहिब दरबार ने रौब दिखाना चाहा। या अबा मोहम्मद, अबू मोहम्मद को नहीं आते मेरे मौला हसन की, या अबा मोहम्मद लक़द अहनतनी फी मक़ादी व फ़ज़हतनी फी मजलिसी, तूने दरबार में मुझे रुस्वा कर दिया, मेरे एक दरबारी को औरत बना दिया, ये तौहीन तो मेरी है, लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे। ये जुमले आज तक मैंने आपको नहीं सुनाए जो आज सुनाने लगा हूं। अल्लाह नहीं, वो रौब था ना कि दरबार मेरा, अहले दरबार मेरे, शहर मेरा, हुकूमत मेरी, इख्तिदार मेरा। ये पता नहीं था कि लकड़ी के मिंबर पे बैठ जाने को इख्तिदार नहीं कहते। जी, इख्तिदार तो उन्हीं का होता है जो अला कुल्ले शैइन कदीर से लिया जाता है। यहाँ मज़ारी साहब एक जुमला बोला मेरे मौला हसन ने, और मैं अब अबरार मैंने देखना है कि तेरे मजमे को सुनाना है या रोक लेना है। हाँ, वो घड़ी तो भागी जा रही है, गिने चुने लम्हात रह गए मेरे पास, देखना मेरी तरफ। हाँ, मगर पहले बता दूं, इसमें एक लफ्ज आएगा और मैं चाहता हूं कि तर्जुमे से पहले तुम उसका कुछ लुत्फ ले लो। दो बंदे आपस में लड़ रहे हो ना किसी बात पे, तो अमूमन ये आपने देखा होगा गली मोहल्ले में, चौक में दो बंदे तकरार कर रहे हैं, तो एक ज़िद चाह के अमूमन कह देता है चल चल, ठीक है ना। दो औरतें लड़ रही हूं या मर्द से कोई औरत लड़ रही हो, तो मर्द फिर जिच आके औरत से कह देता है चल रही चल, या चल नहीं चल। पंजाबी वाला चल नहीं चल और उर्दू वाला चल री चल। और मज़ारी साहब अगर कोई अरब में लड़ रहा हो मर्द से मर्द, तो मर्द को कहते हैं सिर, नहीं चले चल सिर, और औरत को ऐसा कहना हो तो सीरी। मर्द के लिए सिर चले चल और औरत के लिए सीरी, चल रही चल या चल नहीं चल। अब सीरी का लफ्ज याद रखना, चल रही, चलनी, चलनी, चल रही। बस उसका कहना तूने दरबार में मेरी बेइज्जती की। सहीफ़ा अलवी पे सुर्खी जलालत आई, रुखसार हसन से खैबर शिकन झांकने लगा। फरमाया तख्त के दोस्त देता है मुझे, तू जानता नहीं। इन्नल अर्शा सरीरी व अहमदो ज़मीरी व अलीयुन अमीरी वल हुसैनो वज़ीरी व जिब्रीलो फ़कीरी इन शेता अकुल्ल कसीरी। हाँ, यकीनन मकसद तक तो आप पहुंच गए, लेकिन तर्जमा अब करता हूं। हाँ, अब चूंकि तुम्हारा इस्तेकाक है, हक है, हमारे लकड़ी के तख्त पर बैठने वाले, अल अर्श सरीरी, मेरा तख्त अर्श है। फरमाया मेरे तख्त को अर्श कहते हैं। वहमद ज़मीरी, मेरे ज़मीर का नाम मोहम्मद है। जी जी, अर्श मेरा तख्त, ज़मीर मेरा मोहम्मद, अमीर मेरा अली, वजीर मेरा हुसैन, जिब्रील मेरे दर का फकीर। अली और अमीरी, अली मेरा अमीर है। वल हुसैन और वजीरी, हुसैन जो कायनात में यकता है वो मेरा वजीर है। वह जिब्रील और फकीरी, जिब्रील मेरे दर का गदागर है, फकीर है, भिखारी है। जागना खत्म हो गई बात, आगे कहते हैं शेता अकुल्ला का सीरी, इंसान बनता है या तुझे भी कह दूं सीरी।
مجھے تمہارے جذبات کا تو پتہ نہیں. اور لاہور والوں اگر میں وہاں ہوتا, میں وہاں کھڑا ہوتا جب میرے مولا حسن نے یہ فرمایا تھا, تو میں نے وہیں پیر پکڑ لینے تھے. مولا تجھے بابا کا واسطہ, چاہے بعد میں فیصلہ بدل لینا, ایک دفعہ کہہ دے. سمجھ میں آ رہی بات جو نہیں؟ اور بس یہ سمجھ لو کہ اس وقت تک جو میں نے تمہیں سنایا یہ اس گھرانے کی مصطفائی ہے. اور حسن کا لقب مصطفیٰ نہیں, حسن مجتبیٰ ہے. اور اس کے بابا کا لقب مجتبیٰ نہیں, علی مرتضیٰ ہے. جن کی مصطفیٰی یہاں تک ہے ان کی مجتبائی کہاں تک ہے؟ پھر ان کی مرتضائی کی سرحدیں کیا ہیں؟ تو پھر میں غلط تو نہیں کہا کرتا کہ ایسے خانوادے کو سوچا نہیں کرتے, بس مانا کرتے ہیں. جی, کیونکہ ان کے ماننے میں ساری خیریت اور ان کے سوچنے میں ساری خرابی. ہاں, تاریخ شاہد ہے, تجربات سامنے ہیں. جس نے انہیں مانا سلمان کہلایا, اور جس نے انہیں سوچا یا شیطان بنا یا مروان کہلایا. اور جس نے بننا ہو دونوں راستے کھلے ہیں. درود پڑھ لو مل کر بآواز بلند. کچھ لطف آیا یا وقت گیا؟ یہ ہر مجلس میں میرے اختتامی جملے یہی ہوتے ہیں, اور ہر مجلس میں یہ پوچھتا ہوں, اور ممبر گواہ ہے اس لیے نہیں پوچھتا کہ اپنے لیے داد سمیٹوں. اتنی دیر سے آپ مجھے ہی داد دے رہے ہوتے ہیں. یہ جملہ صرف اس لیے پوچھتا ہوں تاکہ بعد میں آپ کو یہ احساس دلاؤں کہ چاہے کوئی فرط مودت میں عرش کو چھو کے آ جائے, پڑھنے والا علم کے لاکھ سمندر بہا دے, دریا بہا دے, جب تک 4 آنسو نہیں نکلیں گے. اللہ اکبر. اس وقت تک کوئی اور راضی ہو یا نہ ہو, شام والی بی بی راضی نہیں ہوگی. ہاں, کیونکہ اس کی آمد کا مقصد سوائے رونے کے اور کچھ نہیں. وہ ہماری محفل میں صرف اور صرف پرسہ لینے کے لیے آتی ہے. جیتے رہو, زندہ رہو, سلامت رہو. میں دعا دے سکتا ہوں تمہیں کہ مولا تمہیں اس غم کے سوا کسی غم میں اشک بار نہ کرے. صلہ یقیناً مجلس کی وارث کے پاس ہے اور اس سے عطا ہوگا. درد کی کہانی وہی ہے جو 1400 سال سے ہمیشہ سے سنتے ہو. فضائل میں نت نئی محنت کرتے ہیں ہم کہ آپ کو نئی سے نئی بات سنائی جائے, لیکن درد کی وہی گنی چنی کہانیاں جو دن رات پلٹ پلٹ کے بدل بدل کے دہرائی جاتی ہیں, لیکن نہ پڑھنے والا تھکتا ہے نہ رونے والے بیزار ہوتے ہیں. اس کی وجہ یہی ہے کہ آنسو حسرت ہیں علی کی بیٹی کے. العظمت للہ اجرکم اللہ. بس تمہاری توجہ ہو گئی. میں ایک حد 2 جملے کہہ کے آپ سے اجازت چاہ رہا ہوں. درد کا لمحہ میں یاد دلاتا ہوں, آنسوؤں کی بھیک خود مانگ لینا. یہ روایت وہ روایت ہے رونے والوں جسے پڑھنے کے کم از کم 10-12 سال بعد میں نے ممبروں سے پڑھنا شروع کیا. کیوں پڑھنا اس وقت شروع کیا جب ایک ایسے عالم جلیل کی کتاب میں نے اس روایت کو پڑھ لیا کہ جس کے بارے میں کوئی شبہ کوئی ابہام نہیں تھا, اور بس بغیر کسی تمہید کے میں نے بات شروع کر دی. یہ تو سب سناتے ہیں تمہیں کہ شمر لعین نے سلطان کربلا کا سر یوم عاشور جدا کیا. یوم عاشور جدا ہونے والا سر صرف ایک ہی تھا, اور وہ ہے حسین کا سر. باقی عاشور کے دن کسی شہید کا سر نہیں کٹا. باقی سر کب کٹے؟ باقی جتنے سر ہیں, چوٹ لگے تو معاف کر دینا, این اس وقت 11 محرم کو
ढलती ज़ोहर में उन लम्हात में कटे जब अली की बेटियां मक्तल में मौजूद थीं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आला अज़मतुल्लाह, आला अज़मतुल्लाह। मैंने पढ़ा, सुना तुमने, यकीनन कुछ की चीखें निकल गईं, कुछ धाड़े मार के रोए, कुछ पीटने लगे, कुछ हैरान नजरों से मुझे देखने लगे। लेकिन ये हाथ जोड़ रहा हूं, अगर ज्यादा चोट पड़ जाए तो अपनी कौम का छोटा सा वकील समझ के माफ कर देना। हकीकतन आगाज में ये जुमले मैं पढ़ ही नहीं सकता ताकि एकदम रोने वालों के जिगर पे ज्यादा चोट ना पड़े, वरना ये अलम में हाथ है। मैंने रिवायत पूरी नहीं पढ़ी, मैंने यही कह दिया कि उस वक्त जुदा हुए जब सैदानिया मक्तल में मौजूद थी। अब हकीकत यह है कि अब्बास का सर उम्मे कुलसूम की झोली में कटा, अकबर का सर जनाब फरवा की झोली में कटा। अल्लाह अकबर, आल अज़मतुल्लाह, आल अज़मतुल्लाह। वजह क्या थी रोने वालों? भाइयों के सर कटते रहे, बहनों ने छुड़ाया क्यों नहीं? बच्चों के सर जुदा होते रहे, माओं ने मुज़ाहमत क्यों नहीं की? शौहरों के हाल कटते रहे, बीवियां बोली क्यों नहीं? और भाई दिफा किया जाता है हाथों से। और जिन बेकसों की कहानी मैं पढ़ रहा हूं उनके हाथ यहां मजबूर थे। सर कटते रहे सिवाय फरियाद के, कर ही क्या सकती थी? हाँ अलबत्ता किताबें बताती हैं। बस मैंने छोड़ दी मजलिस, आखिरी बात कहने लगा हूं। रोने वालों, एक बहन ने कोशिश की भाई को बचाने की। कौन सा भाई, कौन सी बहन? 4 साल की बतूल। अब जिसके सीने में पत्थर का टुकड़ा नहीं, गोश्त का दिल है, उसके लिए कहने लगा हमें जुमला। जब शमर हरामी को हुक्म से मुर्रा इब्न मुनकज़ अब्दी लईन ने शबीह पैगंबर के बिला तशबीह गले पे खंजर रखा, किताबें बताती हैं सकीना ऐसे आई जैसे नशेब में पानी आता है, फड़क के अकबर के सीने पे गिरी। कहा जब तक मैं जिंदा हूं अकबर का सर नहीं काटने दूंगी। या तो भाई के साथ मेरे गले पे छुरी चला, नहीं काटने दूंगी। कातिल दाईं तरफ आता है, सकीना दाएं गिरती है, कातिल बाईं तरफ, सकीना बाईं तरफ। अगर थक नहीं गए हो तो चंद कोशिशों के बाद मुर्रा ने शमर से कहा बच्ची मुझे सर नहीं काटने देती। अब मैं किताब वाले फिक्रे पढ़ूं तो तुम सुनोगे कैसे? बस इशारा है मेरा। ये हरामजादा हाथ में कोई चीज लेके चला, सकीना के करीब आया, करबला की जमीन कांपती रही, बस इसकी आवाज आती रही छोड़ दे लाशा, छोड़ दे लाशा, छोड़ दे लाशा। अचानक हुसैन के कटे हुए गले से आवाज आई ज़ैनब उस वक्त छुड़वाओगी जब मेरी सकीना मर जाएगी। मेरी बीमार बच्ची में ज्यादा ताज़ियाने सहने की ताकत नहीं। मजलिस अज़ा को मंजूर मकबूल फरमा, बानियान के मसाई को शर से मोमिनीन मोमिनात की शिरकतों बदल बसावत हमारी यलीदा बयान करो। जिस गरज के लिए मजलिस मुनक़द हुई उसे गायतुल मराम तक पहुँचा। मजलिस का सवाब बतफ़ैल इमाम ज़माना सैयद ख़ादिम हुसैन काज़मी की रूह पर फतू को पहुँचा। जो उन पे औलाद हैं औलाद नरीना अता फरमा, जो मक़रूज़ और तंगदस्त हैं उनकी तंगदस्ती से निवे गुनाह कैद है रिहायत। जमी मोमिनीन मोमिनात की जो हाजात क़ज़ाया अदल व शरीयत के नज़दीक जायज़ पूरे फरमा। हमारी लाखों दुआओं की एक दुआ हमारे वारिस का जो तमाम मोमिनीन सैयद ख़ादिम हुसैन काज़मी के इसाले सवाब के लिए सूरह फ़ातिहा तिलावत फरमाएं।
اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعات الليل والنهار ولي محافظ مقايد وناصر ودليل معين حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد عجل فرج آل محمد ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم بجاه محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.